हाँ जी स्टूडेंट्स, अज जो आप टॉपिक डिस्कस करना बेटा वो है सूटेबिलिटी ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस। सूटेबिलिटी का मतलब है कि जो सोल ट्रेड बिजनेस आ वो किहड़ी जगह सूटेबल है, मतलब कित्थे आपां ये बिजनेस नूं कर सकते हैं, ठीक है, या किहड़ियां कंडीशनस ने जिहदे करके कोई भी परसन एक सोल ट्रेड बिजनेस दे विच आ सकदा। द सोल ट्रेड बिजनेस इज़ मोस्ट सूटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशनस। हेठ लिखियां सिचुएशनस दे विच जिहड़ा सोल ट्रेड बिजनेस आ वो ज़्यादा सूटेबल आ। सो फस्ट पॉइंट देखो इहदा, डायरैक्ट एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। जिथे सानूं लगदा भी असीं कस्टमर दे नाल डायरैक्ट कंटैक्ट करना जां साडा कॉन्टैक्ट आ जिहड़ा उन्हां दे विच क्लोज रहे, क्लोज रिलेशनशिप रहे कस्टमर दे नाल, तां उत्थे सोल ट्रेड बिजनेस साडे लई सूटेबल आ। द सोल ट्रेड बिजनेस इज़ बेस्ट सूटेबल इन द सिचुएशन when there is need of direct and close contact with the customers. This will help the sole trader to know the feelings, कंप्लेंट्स एंड डिफिकल्टीज़ ऑफ द कस्टमर। जिथे सानूं लगदा कि असीं डायरैक्ट गलबात करनी आ आपदे कस्टमर दे नाल, तां उह सिचुएशन दे विच जिहड़ा सोल ट्रेड बिजनेस वो साडे लई ज़्यादा सूटेबल आ, क्योंकि इहदी हैल्प दे नाल असीं इसे सोल ट्रेड बिजनेस की हैल्प दे नाल एक परसन आ जिहड़ा सोल ट्रेडर आ उहनूं पता लग जांदा भी कस्टमर दीयां की फीलिंग्स ने, की उन्हां दी ओपीनियंस ने, या उन्हां ने की उन्हां नूं मुश्किलां आ रहीआं, कंप्लेंट्स की ने, की डिफिकल्टीज़ ने, ठीक आ, वो सारियां चीज़ां सानूं पता लग जांदियां कस्टमर्स दीयां, ठीक आ। नैक्सट देखो इहदे विच क्विक डिसीजन। जिथे सानूं लगदा भी असीं जल्दी नाल फैसले लैणे आ, तां उस जगह दे विच भी साडे लई की आ इंपॉर्टेंट आ सोल ट्रेड बिजनेस, उत्थे ज़्यादा सूटेबल आ। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट सूटेड वेयर क्विक डिसीजनस एंड देयर इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन इज़ नीडड। जिथे सानूं जल्दी ना फैसले लैणे पैंदे, मतलब सानूं ऐं लगे भी असीं इमीडिएट आप ही फैसला लै सकीए, सानूं किसी होर दी इंटरफेरेंस की लोड़ ना होवे, जां असीं जो भी फैसला लिया उहनूं इंप्लीमेंट कर सकीए। इंप्लीमेंट की हुंदा? लागू करना, ठीक है, जल्दी नाल उहनूं लागू भी कर सकीए, तां उह सिचुएशन दे विच सानूं सोल ट्रेड बिजनेस आपदे ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਜੱਜ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ, ਟਰੇਡਰ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਟੇਕ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ फैसले लै सके विदाउट कंसल्टिंग एनी वन, ठीक है। कंसल्टिंग का मतलब होंदा गलबात करना, बिना किसी ने गलबात किए, बिना किसी की सुजैशन लिए वो आपदे फैसले आप लै सकदा। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट सूटेबल इन द शेयर मार्केट एंड बुलियन मार्केट वेयर क्विक डिसीजनस आर नीडड। सो इदां दे जिहड़ियां सूटेबल ने फॉर्म्स वो कित्थे ने, जिथे शेयर मार्केट, हुण जे किसी परसन ने शेयर मार्केट 'च पैसे लगाए आ, ठीक आ, तो आपदी मर्जी नाल फैसले लै सकदा। बुलियन मार्केट किहड़ी हुंदी आ? जिथे गोल्ड या सिल्वर इनू ट्रेड किया जाता, मतलब बेचिया या खरीदिया जाता। सो ये हर एक परसन का परसनल जिवें आपां कह दईए डिसीजन हुंदा वा कि वैदर मैं उत्थे पैसे लाने आ या नहीं लाने, ठीक आ। तो ये लई कि वो करदा दूजिआं तो कंसल्ट नहीं करदा। थर्ड पॉइंट देखो इहदे विच, थर्ड पॉइंट है अपने कोले लैस अमाउंट ऑफ रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ बेस्ट सूटेबल वेयर द रिस्क इनवॉल्वड इज़ मिनीमम। सो जिथे आपां कहने भी सानू घट तो घट रिस्क होवे तां सानू की करना चाहिए? सोल ट्रेड बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी घट है एक तां, ठीक है, जिन्नी इन्वेस्टमेंट घट है उन्ना ही सानू रिस्क भी घट आ। फोर्थ पॉइंट देखो इहदा, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल की हुंदा? पैसा। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अगेन द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर लिमिटेड, ठीक है। जिथे सानू लगदा भी आ काम दे विच घट पैसा लगदा जां लिमिटेड ही लगदा, तां उत्थे इह बेस्ट आ, उत्थे सानू की करनी चाहिए? सोल ट्रेड बिजनेस नूं चूज़ करना चाहिए। नैक्सट हैगा वा लोकल मार्केट। लोकल मार्केट दे विच की आ? दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट सूटेबल और मोस्ट एप्रोप्रिएट इन लोकल मार्केट बिजनेस बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज़, क्योंकि इहदा एक दा साइज़ छोटा हुंदा। जिवें आपां कहंदे ने छोटे लैवल ते कोई काम करना आपां, ठीक आ, तां उत्थे सानू ज़्यादा ये सूटेबल आ। लिमिटेड कैपिटल देखो इहदा साइज़ भी छोटा वा, पैसा भी घट लगदा वा। लिमिटेड मैनेजरियल नो हाउ। नो हाउ का मतलब की आ? परसन नूं जानकारी होनी भी किसी काम नूं किवें मैनेज करना, तो इहदे लई घट जानकारी दी मतलब लोड़ पैंदी आ। एक्चुअली द डिमांड्स ऑफ द लोकल मार्केट इज़ लिमिटेड। लोकल मार्केट दी डिमांड्स भी लिमिटेड होंदियां ने एंड सोल ट्रेडर कैन केटर इट प्रॉपरली। तो जिहड़ा सोल ट्रेडर आ वो केटर हुंदा पूरा करना, तो इन्हां नूं पूरा कर सकदा, ठीक आ, आसानी नाल। रिटेल शॉप्स, हॉकर्स,
ਆਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। The demand of certain kinds of product is affected by season। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਨ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਈਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਫੈਨਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੂਲਰਸ ਦੀ। ਬਟ ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਟੀ, ਕਾਫੀ, ਵੂਲਨ ਕਲੋਥਸ, ਹੀਟਰ। ਤਾਂ ਬਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਵੂਲਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। A trader who runs a small business enjoys maximum flexibility in his business। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਚੇਂਜ ਔਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੋ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਬਿਫੋਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਓਵਰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਕਰ ਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੈੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਟੀ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੇਸਟ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਆ। ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਸੁਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਵੇਅਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਟੇਸਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਿੰਗਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਇਨਕਲਕੇਟਸ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਇੱਕ ਇਨਕਲਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਟ ਚੈੱਕਸ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਇਨ ਫਿਊ ਹੈਂਡਸ। ਚੈੱਕਸ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਚੈੱਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣ, ਮਤਲਬ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਗੁਡਸ ਟੂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਐਟ ਡੋਰ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੌਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੌਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦੈਮ ਗੁਡਸ ਐਟ ਆ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, sole proprietorship act as a training center and also
ਹੈਲਪ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਕਿਲਡ ਪਰਸਨਸ ਟੂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2-3 ਪਰਸਨ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈਲਪ ਇਨ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਮੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। ਹੁਣ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।